وعلیکم السلام. دانش بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ بتائیے. بس دعائیں آپ لوگوں کی, الحمد للہ کا شکر ہے, بہتر ہے. اور بتائیے. بس ابھی لڑکوں کو تیار کر کے بھیج کے اور فارغ ہو کے آیا ہوں دکان پہ. اچھا اچھا اچھا, پارٹی چل رہی ہے نا میری یہاں پہ. کیا چل رہی ہے؟ لڑکے لوگ چل رہے ہیں نا میرے ساتھ میں. یہاں پہ 8-10 جنوں کی پارٹی ہے. یہاں پہ 8-10 جنے ساتھ میں رہتے, گروپ رہے گروپ. اچھا اچھا. ہاں, تو ان کو کام پہ نکالنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد میں پھر دکان پہ آنے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھا, الحمدللہ اللہ کے شکر سے دکان بھی ہے اور جو اپنے گروپ بھی ہے. اچھا اچھا, چلو اچھی بات. اور سنائیں. بس الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. ورنہ حالات اپنے بہت زیادہ ڈاؤن تھے, لیکن یہاں پر جب انٹری مارے بنگلور میں اپن, جی, تو بنگلور میں آنے کے بعد میں جو تو اپنے ساتھ میں سوائے پیسے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. اور پیسے بھی صرف اتنے تھے کہ مجھے اتنی امید تھی کہ اگر کام کاروبار یا سیٹنگ کہیں نہیں ہوئی تو 15 دن بیٹھ کے کھا سکتا تھا. اچھا. تو وہ حساب سے نکلنا ہوا ممبئی چھوڑ کے. اچھا. لیکن ان لوگوں نے مجھے ممبئی میں آگے بھی پریشان کرتے تھے, کمپلینٹ وغیرہ کرتی تھی, مولا یہاں رہوں گا, پھر آئیں گے پھر بدتمیزی کریں گے. جو اپنی گلی کے اندر عزت ہے یہاں پہ 18 سال سے اپن جو گلی میں عزت بنا کے رکھے, جو دنیا مولانا کے نام سے, صوفی جی کے نام سے, بابا کے نام سے جو پہچانتی ہے, جو پبلک ان کے سامنے باتیں آئیں گی تو پھر کیا عزت رہے گی آدمی. ہاں بالکل صحیح بات. تو وہاں سے اس کے لیے میں نے اپنا واسطہ کیا نام ختم کرا. وہاں سے وہاں کی دھول تک کی بھی جو اپنے نشانات تھے وہ بھی ختم کر کے آ گیا. اچھا اچھا. 1.25 لاکھ روپے کی دکان تھی, 10,000 میں دے آیا. اچھا جی. بولے جا کر لے, یا میرا بھی حساب کتاب جم رہا تو کم سے کم تو اپنے بچے پال لے. ہاں بالکل صحیح بات. تو کاریگر کو جا کے دے کے آ گیا, مولا یہ پکڑو. اچھا اچھا. ان کے نام پہ پیپر اوپر کرا کے پھر یہاں بنگلور انٹری مارے تھے. یہاں تو کچھ ٹائم اور پھر یہ بھی دھیان دیکھو قدرت کی, دیکھو یہ بھی امتحان والا مسئلہ کہ لاک ڈاؤن. جی جی. اب 3 سال لگ بھگ پورے لاک ڈاؤن میں ایسے ہی برباد ہوئے ہیں ابھی تک. ہاں یہ تو ہے. 3را سال چالو ہے ابھی یہ. جی جی. لیکن یہ الحمدللہ لاک ڈاؤن میں بھی میں نے جو ہے کیا نام ہے 15 سے 20 لڑکوں کی پارٹی بنا رکھی تھی, جو سبزی کا کاروبار چالو کرا تھا میں نے. اچھا اچھا. لاک ڈاؤن میں سبزی بیچی تھی الحمدللہ. اچھا. اور اس سے پہلے جو تو کپڑے کا کاروبار چل رہا تھا اس میں بھی کیا نام ہے جو ہے سامنے والے کو نالج دی جا رہی تھی, سامنے والے کو سکھایا جا رہا تھا. اچھا. تو لیکن ان لوگ کا دستور جو ہے سیکھنے کے باہر پہنچ گیا, پورا مسئلہ خراب ہو گیا. جہاں تو ان کی الحمدللہ کی انکم کروا دی تھی ہم نے 10,000 روپے روز کی. اچھا. اب انہوں نے ایسا اپنا قدم اٹھایا, ایسا قدم اٹھایا جی. کہ آج 10 لاکھ روپے قرضے میں پڑے ہوئے. اچھا. تھوڑی بہت غلطی کے اوپر ہی. اچھا. لیکن کاروبار ایک پاک چیز ہے. جی بالکل صحیح بات. اس میں پارٹی اگر اختیار کی جائے گی تو انشاءاللہ الحمدللہ کبھی مایوسی نہ رہے گی کاروبار میں. بالکل بالکل. اب لوگ باغ کیا معلوم ہے, دیکھو اللہ رب العالمین نے 100 روپے میں سے کافی لوگ کا حصہ رکھا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب وہ حدیث مبارک میں کھلا حصے سے لکھا ہوا ہے. جی. تو آج میں اس چیز کو سمجھانا کہ میں نے کمایا کتنا اور اس میں حصہ کس کس کا ہے, گھر کا ہے, اپنا ہے, جیب کا ہے, غریب کا ہے. جی. تو وہ سب دیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. اس میں سے آدمی جو ہے نا آج کے ٹائم پہ 2% بھی نہیں نکالتا ہے. بالکل صحیح بات. اور کچھ تو بھول ہی جاتے ہیں نکالنا. جی جی. تو یہ چیز پہ آدمی خیال کرے. اگر آگے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی شنکیا ہے اور سوچنے کے ارادے ہیں تو اس میں کیا ہے تھوڑا صدقہ نکالتے رہیں. جی جی. یہ حالات ضرور بنانا رہتے چاہیے انسان کے. جی جی. اور سنائیں. بس الحمدللہ بیٹھے, بس دکان پہ بھی تھوڑی سی پڑھائی چل رہی تھی ذرا. ماشاءاللہ. جی, تو آپ کا فون آیا, میں نے اٹھا لیا. تو آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا رہا وہاں سے؟ نہیں ابھی تک کوئی ملاقات نہیں. میں آج یا کل نکلوں گا وہاں کے لیے. اچھا اچھا. چاند پور کے لیے کل یا آج رات شام میں روانگی ہوگی میری. اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا مسئلہ ہے. کیونکہ مسئلہ ایسا ہے وہاں خبر پہنچ چکی ہے. اچھا. خبر اس کے لیے پہنچ چکی ہے کہ جو کالیں میرے پاس میں روزانہ 10, 15, 20, 40, 50 روزانہ آ رہی تھی, جی, وہ کل اینڈ ہو گیا. اچھا. ہاں, کل کوئی کال نہیں آئی ہمارے پاس میں. اچھا اچھا. باقی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے تو اتنی ساری کالیں میرے پاس پڑی ہوئی کیوں نہیں ہے. اور دوسری بات, جب تمہیں انجان آدمی اگر کوئی تم سے بات کر رہا ہے تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی, تم چوکی چلے جا رہے ہو, تو پھر مجھے کہاں جانا چاہیے؟ ہاں صحیح بات ہے. مجھے کہاں جانا چاہیے. لیکن چلو جیسا بھی رہے گا میں آپ کو بتاؤں گا. آج شام میں کل نکلوں گا میں وہاں کے لیے. اچھا اچھا اچھا. جی, میں ابھی تک تو گیا نہیں کیونکہ مجھے بھی دلی جانا مال لینے. ہاں دیکھو دانش بھائی, سے نکلوں گا. دانش بھائی جی, میری بات, دانش بھائی
जी जी देखो मुझे इन लोग के चक्कर में कारोबार खराब नहीं करना, क्योंकि मैंने जो है ना गिर गिर के काफी मरतबा उठने की कोशिश करी है, और जब उठाओ ना मैं तो वापस मैं नहीं चाहता कि वापस से गिरूं मैं। जी जी देखिए देखो बिजनेस है हाथ में, कारोबार है हाथ में, तो ये लोग भी बेहतर है, हाँ सही बात, इनका ही भला है। और दूसरा जितना अभी तक मैंने जो भी कुछ करा था इन लोग के वास्ते करा था, चल रहा था, तो मैं 3 साल में पागलों की जिंदगी काट के और बहुत गलत ख्यालों में बड़े अंदाजों में अच्छा खासा बदल चुका था। मेरी कोई उम्मीद ना थी वापस लौट के आने की। मैंने अल्लाह का नाम लेके वापस कदम उठाए, तो बेहतर है कि ये लोग भी अच्छा अपना व्यवहार रखें, जी जी वरना परेशानी इनको ये हो जाएगी कि बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। मुझे माँ बापों से मतलब ना, मुझे मेरी औरत से मतलब, मेरे बच्चों से मतलब है। बिल्कुल सही बात। अब ये लोग अगर देखो जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया, मैं माँ बापों से दूर हो गया, वैसे अब उसको भी होना पड़ेगा। जी अगर घर बसाना है तो हम दोनों के ही कानून होगा, हम दोनों की अच्छा चलो चलेगी। भाई एक बात का वो दे दो, मेरा एक खुद का सवाल है पर्सनल, देखो हाँ, उसका ठीक कोई नहीं, मेरा खुद का है। ठीक है ठीक है। मान के चलो अल्लाह ने इंशाल्लाह ताला अगर जो अल्लाह ने चाहा, हाँ मैं अगर जो वापस तुम्हारी घरवाली तुम्हारे पास पहुंचवा दूं, हाँ अल्लाह ने चाहा, देखो उम्मीद है, हाँ उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है, बेशक। तो हमारी इज्जत के ऊपर कोई वो ना आए बाद में, ये बताओ आप इस देखो, चीज की ये दे सकते हो? दानिश भाई, जी कहा जाता है जब आदमी संगत रहने लगता है और उसका व्यवहार जब मालूम पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, रहने के बाद में इसको बरतता है इंसान को कैसा है कैसा नहीं है। जी जी आपकी और मेरी मुलाकात हुई है बहुत कम, जी और मेरी मुलाकात जो है तो कहना मैं जो अपने मुंह से तारीफ करूँ तो उसमें भी अच्छा नहीं लगता। देखो इस चीज की हमारी ससुराल वाले भी तारीफ करते हैं, हमारी सास ससुर साहब, हमारी घरवाली, तबस्सुम, सभी लोग तारीफ करते हैं कि उस आदमी ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, कि आज से 4 साल पहले 500 रुपए रोज खर्चे को देना, देखो बहुत बड़ी बात है। हाँ आज से 4-5 साल पहले की बात बता रहा हाँ। था। बोले जब मुंबई में सम्मो थी तो वे जो है ना भाई बोले 500 रुपए डेली देते थे। हाँ बोले और किस चीज की कमी थी बताओ? वो 500 रुपए देने के बावजूद में उसके लिए 200-250 रुपए का फ्रूट रोजाना लेके आता था। मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे इन चीजों का पता चला है, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखो जैसे कि आपकी जिंदगी जैसे भी गुजरी उसका मुझे मतलब नहीं पहले, हाँ सही बात, लेकिन आगे को अगर जो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह मैं जाऊंगा कल, मैं बात करता हूँ उनसे, अगर तो वो तैयार होते हैं मेरे कहने से, हाँ तो भाई इस चीज की क्या गारंटी है कि वापिस ये चक्कर ना हो? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि सामने वाला मुझे बोले या मेरे ससुराल वालों को बोले, हाँ मान के चलो मैंने भाई भिजवा दिया, दानिश भाई जी ये लफड़ा कुछ ना होगा ना कुछ आगे बढ़ेगा। बस मसला ये है कि तुम्हें खाली एक ही चीज मसला रखना है कि तुझे माँ बापों से मतलब नहीं, अपने आदमी से मतलब है। 450 जी, उनसे खाली एक ही मतलब बोलना है कि तुझे तो मैं एक मेरी बात सुनो, अगर जो मैं आपको इस चीज को बोल सकता हूँ ना, देखो हाँ, तो इस चीज का मैं उनको भी बोल सकता हूँ कि भाई इनकी अगर जो कोई गलती रहेगी तो तुम मुझे बताना, और तो इनकी कोई गलती रहेगी इधर से सियाऊ से, देखो तो आप मुझे बताना, फिर मैं खुद देख लूंगा। देखो दानिश भाई, देखो दानिश भाई, तुम्हारी इज्जत हमारी सर आंखों पे है जी, और मसला ऐसा है कि देखो ये फैसलेबाजी मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं करना चाहता फैसलेबाजी कि मैं तुम्हें अपनी कहानी बोलो वो अपनी कहानी बोलो, क्योंकि लफड़ा वाली बातें मैं अपनी तरफ से करूंगा ही नहीं जी। मुझे अपने बच्चों से मतलब है, मेरी औरत से मतलब है, मुझे मेरी बात तो सुनो, मैं पहले तो मैं तुम्हारी सास से बात करूंगा नहीं, सबसे पहले करूंगा मैं अपनी सास ससुरों से बात बिठा, सही बात है, प्यार से, क्योंकि देखो वो उनके बड़े हैं, सही है, और शायद वो मेरी बात समझ जाए और उनकी बात वे समझ जाए, हाँ माने, तो मैं करूंगा बात इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन ये बताओ कि बाद में हमें रुसवाईगिरी ना देखनी पड़े। देखो रुसवाईगिरी देखने वाली बात ऐसी रहेगी, अगर रुसवाईगिरी वाली दिखाई रहेगी तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं, जैसा तुम्हारा दिल करे वैसा हाल कर लेना मेरा तुम। और दानिश भाई अल्लाह माफ करा ले मेरी तौबा जी, मैं तो 1000 2000 3000 लोगों के सामने बैठने वाला आदमी हूँ, मेरी जबान की कोई कीमत हो गई, ध्यान रखना। जी जी बिल्कुल नहीं, सही बात है, मैं यही देखो सुनो मेरी बात, मैं जो है ज्यादा शिकायतें लेके पहुंचने वाला मसला न रखने का बाद में फिर जी, नहीं बिल्कुल भाई, तुम्हें मेरी घरवाली से मतलब है, मुझे तुम्हें बाकी किसी से मतलब ही नहीं रखना, बस बात खत्म होगा। नहीं मैं शिकायतें लेके ना आने का हूँ, जाते मैं एक दफा और कहूँगा बस, उसके बाद में दोबारा मैं कहने का, क्योंकि मैंने कहते बस तेरी उम्र गुजार ली और बता अल्लाह ने चाहा तो देखो मेरी आज भी बात हुई थी शबनम से, मेरी घरवाली से, ऐसे मसला, तो बोले वो भी बोल रही थी, बोले मैं अम्मी से बात करके देखूंगी एक बार, मैंने तू बात मत करे, मैं खुद आके बात करूंगा। दानिश भाई जी, जब एक बार बताओ, मैं फिर से वो सवाल करूंगा जब मैं दोहरा चुका था जी,
किसी की औरत और किसी के सामने अगर दूर गैर मर्द के गोद में बैठ के अगर मजाक मस्ती करेगी तो मैं वैसे वापस से व्यवहार उनका यही तो मैं बर्दाश्त नहीं बता रहा करूंगा। हूँ ना कि भाई मैं इस चीज को जो है ना इधर से भी कंफर्म करके लूंगा और आपके पास से भी। देखो मैं बीच में अगर जो पढ़ रहा हूँ तो मैं पक्के काम करके लेता हूँ। हाँ, मान देखो, के चलो कि आपकी अगर जो कोई गलती हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं तुम्हारे लिए, और बराबर। उनकी कोई गलती हुई तो वो तुम तो जानो, मुझसे बुरा नहीं उनके लिए कोई। वो तुम जानो। मैं तो जिस तरीके से आज अपने आप को ठंडा करके बिठा लिया मैंने, बोले सर कोई जरूरत नहीं है तुझे। देखो मेरी बात सुनो भाई, जो आदमी 2.5-3 साल से अपनी घरवाली को छोड़ के बैठा है, मेरी बात सुनो, और उसने आज तक निकाह नहीं करा, फैसला नहीं करा, तो देखो वो आदमी ठीक है, समझ रहे? वो आदमी ठीक है, अपनी जगह पे बहुत सही है मेरे हिसाब से। तो बाकी दुनिया के हिसाब से क्या है मुझे नहीं पता। देखो मेरी बात सुनो जी, मसला ये है कि ब्याह शादी करना कोई हल्का गुड़िया गुड्डा खेल नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिंदगी भर का साथ है। नहीं सुनो मेरी बात, मसले सुनो, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सुन्नत के अंदर निफिल भी है, फर्ज भी है, हलाल भी है, हराम भी है। जी जी, अब इसके अंदर इतनी सारी पूरी दुनिया इसमें घुसी पड़ी है, इसी एक निकाह के अंदर पूरी दुनिया आने के वहां से दुनिया इंसान की चालू होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ऐसी क्यों गुस्ताखी करूं जब मेरे नबी को परेशानी हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे साथ, है मुझसे थोड़ी ना आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बात करता हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह ने चाहे तो कल मैं तुम्हें बात पक्का करके बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं भी थोड़ा सा जरा जा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।